اس کو ود ہولڈ کر سکتے ہیں، اسٹاپ کر سکتے ہیں۔ ایسی سچویشن میں بھی وہ سروس ٹریبونل اس کو ایجیٹیٹ کر سکتا ہے۔ اب یہ معاملات جو ہیں اگر کسی کے متعلق سروس ٹریبونل یا ہائی کورٹ کوئی آرڈر پاس کرتا ہے تو آرٹیکل 212 کے تحت سروس ٹریبونل کے خلاف اپیل میں سپریم کورٹ میں جایا جائے گا، اور اسے کہتے ہیں CPL، سول پٹیشن فار لیو ٹو اپیل، انڈر آرٹیکل 212 آف دا کانسٹیٹیوشن، اور اس کا پیریڈ ہے 60 ڈیز۔ 60 ڈیز میں وہ جائے۔ اگر ہائی کورٹ کا آرڈر ہے تو وہ انڈر آرٹیکل 184 آف دا کانسٹیٹیوشن جائے گا، وہ بھی 60 ڈیز میں۔ ہائی کورٹ کے معاملات میں اگر تو کوئی آرڈر جو اسیل کیا گیا ہے ریٹ میں، اس میں ڈپارٹمنٹ میں کوئی ڈپارٹمنٹل اپیل، ریپریزنٹیشن، ریویو کی پروویژن ہو تو پھر ریٹ کے بعد ICLI نہیں کرتے، انٹرا کورٹ اپیل نہیں ہو۔ اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا سیکشن 3 سب سیکشن 2 آف دا لا ریفارمز آرڈیننس۔ لیکن اگر کسی قسم کی کوئی اپیل، ریویو، ریپریزنٹیشن کی پروویژن نہیں، پھر انٹرا کورٹ اپیل کی بجائے آپ انڈر آرٹیکل 184 آف دا کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ جائیں۔ ورک مین کے جو لوگ ہیں وہ پہلے لیبر کورٹ جائیں گے، لیبر کورٹ کے فیصلے کے خلاف پنجاب لیبر اپیلیٹ ٹریبیونل میں ان کی اپیل ہوگی، اس کے بعد ریٹ، اور ریٹ کے بعد پھر سپریم کورٹ، اور ٹرانسپروونشل جو ہے وہ MNIRC سنگل بینچ، اس کے بعد ان کا ڈبل بینچ ہے جیسے یہاں IC ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ میں ریٹ، اور پھر سپریم کورٹ۔ ہاں جی کروائیے۔ ریٹائر ہو کے آ جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پینشن بھی لے سکتے ہیں اور پینشن کے ساتھ پے بھی لے سکتے ہیں۔ پینشن نہیں، فوج سے پینشن لے سکتے ہیں، یہاں سے سیلری لیں گے جتنی دیر کام کریں گے، اس کے بعد پھر پینشن ان کی اس حساب سے یہاں کی کنٹریبیوشن اور وہ پہلی کنٹریبیوشن اکٹھی ہو کے پھر پینشن کرتے ہیں، لیکن ڈبل ایک دفعہ نہیں لے سکتے، ڈبل نہیں لے سکتے۔ جج صاحب، آپ نے سر ابھی لا ریفارم آرڈیننس کے تحت ICA کی بات بیچ میں کی ہے، تو ICA کے 3(2) کے اندر ایگزیکٹ ورڈ لکھے ہوئے ہیں کہ لا کے اندر اپیل، ریویژن یا ریویو کا ہو۔ ریپریزنٹیشن کی اگر ریمیڈی اویلیبل ہے تو وہ بھی وہاں پہ بھی پرووائزو ہٹ کرے گا کہ نہیں؟ وہ اس لیے کرے گا کیونکہ اپیل اور ریپریزنٹیشن دونوں ہی ایک ہی کیٹیگری کی چیزیں ہیں۔ تو اگر ورڈز اگر ریپریزنٹیشن یوز کیے ہیں تو پھر بھی پرووائزو پھر بھی وہ پرووائزو جو ہے۔ اور بھی کوشچن کریں کیونکہ اب ہم آپس میں ڈسکشن ایک باری باری اپنی سیٹ پہ پلیز سر جناب آپ ہاتھ کر لیجیے تو آپ کو مائک آ سکتے ہیں۔ سر مائک آپ کے پاس آ جاتا ہے تاکہ آواز بھی یہاں تک آئے پراپر یہاں سامنے آ جی اس کا پے کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی نوٹیفکیشن آ جاتا ہے تو سیدھا ریٹ میں جائے گا؟ ریٹ میں، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ سول سرونٹ کی ڈیفینیشن میں کانٹریکٹ امپلائیز کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے۔ سروس ٹریبیونل تو وہی جا سکتا ہے جو کہ سول سرونٹ۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کانٹریکٹ امپلائیز کے بارے میں بھی لا آفیسر صاحبان اٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ سول سرونٹ، لیکن اس میں سول سرونٹ کی ڈیفینیشن پڑھ لیں تو بالکل کلیئر ہے، اس میں کانٹریکٹ امپلائیز کو جو بھی مسئلہ ہو
مثال کے طور پہ کانٹریکٹ امپلائی کو ایک امپلائر ٹرمینیٹ کر دیتا ہے اور ٹرمینیشن لیٹر میں لکھتا ہے کہ ڈیو ٹو یور مس کنڈکٹ یو آر ہیئر بائی ٹرمینیٹڈ. اب ہم اس کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں بیفور دا ہائی کورٹ، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو اسٹگمائز کر کے آپ نے ٹرمینیٹ کیا تو اس طرح نہیں کر سکتے، اس کا رائٹ ہے کہ اس کے لیے ریگولر انکوائری کی جائے. اور اس میں بیسک ججمنٹ ہے 1998 PSC 337. سر ٹرانسفر کے اوپر لا کیا ہے؟ اگر بندے کو بار بار ٹرانسفر PSC پاکستان سپریم کورٹ کیسز 337 سر محمد امجد ورسز وفا. ہاں جی. سر ٹرانسفر کے اوپر کیا کیس ہے؟ کیا ہے اگر سول سرونٹ کو بار بار ٹرانسفر کیا جا رہا ہے یا اگر وکٹمائز کیا جا رہا ہے یا سول سرونٹ آ کے کہتا ہے کہ جی میں نے فلاں جگہ پہ نہیں جانا، میری فیملی میں ایشوز ہیں تو مہربانی کر کے مجھے ٹرانسفر سے کے اگینسٹ ریلیف دیں، تو وہاں پہ کوئی ریمیڈی اویلیبل ہے؟ اچھا جی، اس کے لیے ریمیڈی جو ہے وہ ہے، اور وہ صرف اور صرف سروس ٹربیونل. اس میں بیسک ججمنٹ آئی PLD 1995 سپریم کورٹ، یہ جناب جسٹس سعید الرحمان صدیقی صاحب نے لکھی تھی ٹرانسفر پہ. اس پر لاسٹ میں انہوں نے ہولڈ یہی کیا ہے کہ ٹرانسفر کرتے ہوئے ایک تو پولیٹیکل موٹیویشن نہیں ہونی چاہیے، پولیٹیکلی بندے کو وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے. MPA MNAs کے کہنے پہ جو ٹرانسفریں ہوتی ہیں یہ غلط ہے. ٹرانسفر پالیسی کو ایڈہیئر کرنا چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. لیکن ان سب باتوں کے باوجود بندے کے لیے فورم وہی ہے سروس ٹربیونل. ہمارے ہاں ہم ریٹ میں جاتے ہیں اور کئی ہمارے جج صاحبان انٹرفیئر بھی کر لیتے ہیں. اس میں یعنی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ بھی آپ نے ڈپارٹمنٹل اپیل فائل کی ہے، ڈائریکشن دیں کہ ڈپارٹمنٹل اپیل ڈیسائیڈ کر دی جائے ایٹ ٹل سچ ٹائم، چونکہ ہمارے پاس فورم کوئی نہیں، آپ اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیں. اور کئی اب آپ سسپینڈ بھی کر دیں. اور پریکٹیکلی ابھی ایک ججمنٹ آئی ہے 2015 میں ریسنٹ، اس ججمنٹ میں آنریبل سپریم کورٹ نے یہ بات کو ریئلائز کیا ہے کہ بعض ایسے معاملات ہیں جس میں لوگ ریمیڈی لیس کرتے ہیں. جیسے میرے بھائی نے ٹرانسفر کی بات کی، ایک بندے کو آج ٹرانسفر تربت کر دیا گیا. اب ہم اسے کہیں جی پہلے تم ڈپارٹمنٹل اپیل فائل کرو، 90 ڈیز اس کا ویٹ کرو، پھر سروس ٹربیونل جاؤ. اگر وہ بندہ تربت نہیں جاتا تو اس کے خلاف ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز کی کارروائی شروع ہو جائے گی کیونکہ مس کنڈکٹ ہے. اور اگر وہ ہائی کورٹ میں آتا ہے تو ہائی کورٹ میں کہا جاتا ہے کہ سروس ٹربیونل جاؤ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 120 دن تک ریمیڈی لیس ہے. تو سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ بات غلط ہے، لیکن اس کو ہم ریزالو کرنے کے لیے پھر ایک بینچ بنائیں. یہ ابھی ریسنٹ ایک ججمنٹ آئی ہے 2015 بلوچ علی ناصر بلوچ کے. لیکن جی ناصر بلوچ یہ بھی بتا دیتے ہیں ناصر بلوچ. راج صاحب سے اس کی کاپی امینڈ میں ریکویسٹ کریں گے. مائک پہ کیجیے، پیچھے دوستوں کو آواز. اچھا آپ سے دوبارہ سوال کرتے ہیں، وہ کر لیں، اس کے بعد آپ کے پاس مائک آ یہ ہے جی 2015 سپریم کورٹ منتھلی ریویو 456. اس میں بلکہ سپریم کورٹ نے ایک آبزرویشن دی ہے، وہ ضرور پڑھیے. وہ پیج نمبر 500 پہ اویلیبل ہے. دیکھنا 500 ایٹ پیج، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو، باوجود اس کے کہ وہ سول سرونٹ ہے، تو وہ ریٹ میں
जा सकता है। ये उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी है। इस ऑब्जर्वेशन को लेके हम जा तो सकते हैं हाई कोर्ट, जाके वहाँ पे परसू कर सकते हैं, लेकिन बाद जज साहबान इंटरफेयर करते हैं, बाद जज साहबान नहीं करते। जी सर, लेकिन पोस्टिंग क्या फंडामेंटल राइट है किसी एक अच्छा, जगह पे? पोस्टिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, पोस्टिंग का बिल्कुल कोई राइट नहीं है कि कोई बंदा ये कहे कि मुझे यहाँ पे पोस्ट करो। पोस्टिंग के मुतालिक बिल्कुल क्लियर सिविल सर्वेंट्स एक्ट में एक प्रोविजन है कि एवरी सिविल सर्वेंट इज़ लायबल टू बी ट्रांसफर्ड। ट्रांसफ़र का मतलब पोस्टिंग है, एनीवेयर थ्रू आउट पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान। अब उसमें अगर आप उसको केस ऑफ मेलाफाइडी बना दें, केस ऑफ विक्टिमाइजेशन बना दें, तो फिर आप सर्विस ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, क्योंकि कोरम नॉन जुडिस विदाउट जुरिस्डिक्शन, इसी तरह मेलाफाइडी, ये ग्राउंड जो है ये सारी की सारी आप हर केस में अगर वो बनती हैं तो आप टेकअप कर सकते हैं, और जो कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है वो पाबंद है कि उनको देखे और उस पर अपनी कोई फैसला। जी फरमाइए। बैक बेनिफिट्स just sir, आपने भी बताया, just sir, that the jurisdiction is with the tribunal. But when what is the status when the order itself on the place of it is illegal because it clearly 1991 Supreme Court 691 it has said a comprehensive question. But that constitution is not subordinate to any law of the land. Every law of the land is subordinate to the constitution itself. The court in another reference says that if there is a specific law that shall govern and not the constitution, what is the status when Article 4 of the face of it, the order is illegal? Is it not mandatory for the court to interfere when the jurisdiction is conferred by the statute with the service tribunal and the order on face of it is illegal? देखें जी, बात फिर वही है कि फोरम हमने सिलेक्ट करना है। ऑर्डर इज इलीगल, ऑर्डर इज कोरम नॉन जुडिस, ऑर्डर इज बेस्ड ऑन मेलाफाइडी, लेकिन अगर सिविल सर्वेंट का मामला है तो वो जाएगा ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। प्रैक्टिकली बात तो ये है। अब उसमें फिर वही बात आ जाती है कि कुछ दिन उसको इंतज़ार करना पड़ेगा, अगर वो इंतज़ार नहीं करेगा तो फिर उसे कोई फ़ायदा नहीं, जाएगा सर्विस। और सर्विस ट्रिब्यूनल को ये कानून ने इख्तियार दिया है कि वो इंटरम ऑर्डर पास कर सकता है। 1996 में एक जजमेंट आई सैयद सगीर अहमद नकवी के केस में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंटरम रिलीफ भी सर्विस ट्रिब्यूनल उसी तरह दे सकता है, और 1995 में ये कहा कि सर्विस ट्रिब्यूनल हैज़ वाइडर पास दैन द हाई कोर्ट। जनाब फरमाइए। सर, ये अभी आपने के जो इंडिविजुअल से आर्मी में नौकरी किए थे डायरेक्ट पैशन, जो फौज में नौकरी कर रहे हैं, उनको पैशन मिल रही है एंड दे हैव गॉट एम्प्लॉयमेंट इन ऑटोनमस बॉडी, तो उनकी पैशन अगर वो फौज काटती है तो कैन दे डू इट देन द प्रोफेशन विल बी सर्विंग दैट इज नॉट फंडेड बाय द गवर्नमेंट। इसका क्या नहीं, उसमें तो उन्होंने OM तो यही ना डाला हुआ है कि वो पेंशन लेता रहेगा, यहाँ से तनख्वाह लेगा, जितनी इसकी सर्विस है, क्योंकि ये पेंशन कंट्रीब्यूशन में जाती है, तो फिर वो सारी इकट्ठी करके फिर उसको फिर वो पेंशन मिलेगी। नहीं सर, अगर पेंशन पुलिस से नहीं मिलती, तो पेंशन नहीं मिलती और डॉक्टर बॉडी से पेंशन नहीं मिलती, हाँ, तो फौज काट सकती है। फौज काट सकती है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, सवाल नहीं काट सकती। बॉडी इज नॉट फंडेड बाय द गवर्नमेंट, फिर नहीं, फौज नहीं काट सकती। नहीं, रूल उसके में वो उनके पेंशन रूल है, वो देखे जा सकते, वो आपको उसमें नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर जनरल प्रिंसिपल कॉमन सेंस के जो है वो फिर लेके चलते। हाँ, लोकस प्रोटेंशियल ले लो। बैंक के मुलाजिम
دوسرا یہ ہے کہ ہائی کورٹ کی جو گائیڈنس کا دیکھتے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایکچولی یا رجسٹر کی انوائرمنٹ ہو تو ٹرانسفر کے لیے فورم جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہے اور اپلائی کرے. اچھا دوسرا ایک جواب لے لیجیے پہلے. پہلا تو بینک کے بارے میں. بینک میں دو قسم کے بینکس ہیں. ایک وہ بینک ہے جو کہ کنٹرول بائی دا فیڈرل گورنمنٹ ہے، جیسے نیشنل بینک آف پاکستان. اس کے بارے میں تو سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کر دیا ہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان کے رولز اسٹیچوٹری ہیں، لہذا ان کے ملازمین کو جب بھی کوئی پرابلم ہوگی تو وہ ہائی کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹ میں جا سکتے. پہلے ایک سیکشن 2A آیا تھا سروس ٹریبیونل ایکٹ میں، جس کے تحت یہ جتنے بھی بینکس کنٹرول بائی دا گورنمنٹ تھے ان کے ملازمین کے لیے فورم رکھا تھا فیڈرل سروس ٹریبیونل. اس کے بعد وہ 2A ہٹ ہو گیا. اب جتنے بھی ملازمین کو کوئی مسئلہ ہے، اگر وہ اسٹیچوٹری رولز گورن ہوتے ہیں ان کو تو وہ ہائی کورٹ میں. لیکن وہ بینک جو کہ کمرشل بینکس ہیں لیکن ان کے رول اسٹیچوٹری نہیں ہیں، تو یہاں یہی چل رہی ہے بات کہ لا آف ماسٹر سرونٹ اپلائی. لیکن میرا وہ یہ ہے اور اس میں میں گزارش آپ سب سے کروں گا کہ کوشش یہ کیجئے کہ جب بھی ایسا معاملہ آئے، اگر بینک کنٹرول بائی دا گورنمنٹ ہو اور کنٹرول میں یہ ہے کہ کچھ شیئرز ہوں یا اس کا چیف ایگزیکٹو از اپوائنٹڈ بائی دا گورنمنٹ ہو، تو رٹ ضرور کریں. اور کرتے ہوئے آپ 2010 کی ایک ججمنٹ ہے PTCL ورسز محمد زاہد، اس کو سامنے رکھیں. اور کیا جی بتائیں. میں نے بتایا نا PTCL ورسز محمد زاہد 2010 SCMR. اب اس کا پیج میں آپ کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں. اس کو سامنے رکھ کے اور 2-3 اور ججمنٹس ہیں، ان کو سامنے رکھ کے آپ ہائی کورٹ میں جائیں اور جا کے کوشش ضرور کریں کہ چونکہ آرگنائزیشن فال کرتی ہے ود ان دا ڈیفینیشن آف پرسن، رولز اس کے اسٹیچوٹری ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں یہاں ریمیڈی اویلیبل ہے. وہ کیوں اویلیبل ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن اور پھر لا کی وائلیشن. لا کو پھر ہم ڈیفائن کرتے ہوئے تھوڑی سی اس پہ محنت کیجیے، آپ کو کئی ججمنٹس ملیں گی کہ لا کیا ہے. لا کے متعلق سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ ایک تو کوڈیفائڈ لا، دوسرا ججمنٹس آف دا سپریم کورٹ وہ بھی لا. اب میں مثال ایک دیتا ہوں کہ ایک بینک کا ملازم ہے اور اس بینک کے ملازم کو نکالتے ہوئے انکوائری نہیں کی گئی اور اس کو نکال دیا گیا. ہم ہائی کورٹ میں جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی فلاں اتھارٹی یہ کہتی ہے کہ کسی بھی شخص کو اس طرح وکٹمائز کرنے سے پہلے ریگولر انکوائری ہونی چاہیے تھی. اب یہ ہے لا. بینک نے اس لا کو وائلیٹ کیا ہے، اس وائلیشن کو لے کے ہم آپ کے سامنے آئے ہیں. اب مہربانی کر کے ہمیں یہ ایک طریقہ کار اس طرح اپنایا جا سکتا ہے. اب دوسرا آپ کا سوال تھا اس کے بارے میں کیا تھا؟ ٹرانسفر کے بارے میں. اب اس میں پھر میں وہی کہوں گا کہ وہ جو زاہد والی ججمنٹ ہے PLD 1995 سپریم کورٹ اپنا صدیقی صاحب کی لکھی ہوئی، اس میں تو انہوں نے بار بار یہی کہا ہے کہ جائیں گے تو سروس ٹریبیونل جائیں گے، نہیں کریں گے. اچھا تیسرا کوشچن سر آپ کی اجازت سے بیفور وی موو آن ایک پریکٹیکل کویشچن ہے. سر کلائنٹ ہمارے پاس آ گیا، جی ہم نے اس کو کہا کہ جی رولز کی کاپی ذرا دکھائیے، جی کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے، مجھے تو نکال دیا انہوں نے، کاپی نہیں دینی. پھر آپ ان سے پوچھتے ہیں جی اسٹیچوٹری رولز ہیں کہ نہیں، کہتے ہیں نہیں پتہ، اور وکیل صاحب کو بھی نہیں پتہ، تو ہم یہ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اور پریکٹیکلی ہاؤ ڈو یو ایکچولی گیٹ ہولڈ آف آل آف دس؟ اس کا طریقہ تو یہ ہے پہلے تو نیٹ پہ دیکھ لیں ٹھیک ہے کہ اس آرگنائزیشن کے رولز ہیں یا نہیں، سر. ورنہ اس بندے کو کہیں کہ ان کا جو HR کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کسی کے ساتھ رابطہ کریں اور وہاں سے دیکھیں. کیونکہ یہ جس وقت کورٹ میں جائیں گے تو کورٹ نے کویشچن تو یہ کرنا تھا کہ بھی اپنا دکھائیے. اب اگر ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس تو رول نہیں ہے
तो कहेंगे रूल लेके आओ। सेंट्रल आर्काइव वैसे वगैरह कोई नहीं है, ये सारे के सारे अगर उन्होंने ऑनलाइन डाले हुए वहाँ से ही सर पता हाँ, वहाँ से पता चल सकता है। जैसे जानबूझ के भी मसलन बैंक ऑफ पंजाब नहीं तो बताते हैं जी, बैंक बिल्कुल ऑफ मैं भी जानता हूँ। पंजाब आपके सामने है, गवर्नमेंट का बैंक, कंट्रोल बाई द पंजाब गवर्नमेंट, रूल वो कोई नहीं करता। आगे और यहाँ पे यहाँ जाते हैं हम रिट लेके, वो कहते हैं जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जाए। सुई गैस है, सुई गैस कंट्रोल्ड बाई द फेडरल गवर्नमेंट, प्रैक्टिकल हर चीज़ उसकी फेडरल गवर्नमेंट, उसके तमाम मुलाजमीन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के मुलाजमीन हैं जो कि अवेलेबल टू द रिट, लेकिन उनके रूल्स नहीं है, स्टैट्यूटरी नहीं है, नहीं मानते। ये बड़ी प्रॉब्लम है। इनको एड्रेस करने के लिए मैं तो कोर्ट्स में जाके पहली बात ये कहता हूँ कि लॉ को डेवलप करें। लॉ को डेवलप करने के लिए जुर्रत होनी चाहिए। लॉ डेवलप करें, किस तरह करें? जिस तरह के इंडिया में हो रहा है, इंडिया की जजमेंट्स पढ़े, वो बाकायदा लॉ को डेवलप कर रहे हैं। यहाँ भी लॉ डेवलप हो सकता है कि अगर ये कहें कि भी जो पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करता है वो रिट में आ सकता है। क्यों आ सकता है? कि प्लेन लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 199 को अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू के प्रिंसिपल को सामने रख के उसको बार बार पढ़ें तो कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि स्टैच्यूटरी रूल्स होंगे तो रिट लाई करेगी, नॉन स्टैच्यूटरी होंगे तो नहीं लाएगी। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ। मिसाल के तौर पे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट है। अब उनके किसी ऐसे मामले में जहाँ एग्जामिनेशन का मामला हो, जहाँ और कोई मामला हो, रिट लाई करती है और रिट इशू होती है। और यही कहा जाता है कि ये चूँकि पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, लिहाजा रिट इज कम्प्लीट। उसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी मुलाजम को कोई प्रॉब्लम होता है, वो हाई कोर्ट में जाता है, तो वहाँ हमारे सामने एक ही बात होती है कि ये इनके तो रूल ही जो है स्टैट्यूटरी नहीं है, तो आप कैसे आए? अब ये एक प्रैक्टिकली डिस्क्रिमिनेशन है कि एक सेट ऑफ प्रिंसिपल में, एक सेट ऑफ सिचुएशन में, एक जगह पे तो आप इंटरफियर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह पे एक किसी पुरानी जजमेंट का सहारा लेके और आगे चल रहे हैं। नहीं, ये हो नहीं सकता। तो इन चीज़ों को वकला को चाहिए कि बोर्ड के लिए हाँ, वो इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको दे दूँगा, चाहूँगा आप मुझे पूछ लें। आपने अभी सुई गैस के हवाले से बात की, अभी पिछले दिनों एमपी सुई गैस का अनाउंसर हुआ हाई कोर्ट में, यहाँ पे आर्टिकल 212 कहा गया और इसी तरह एक ऐसी स्थिति को लाहौर से उठा के कोयटा ट्रांसफर उसको भी इसके आपने दे दिया। वो असल में पता क्या है, प्रैक्टिकली ये वेरी करता है जज टू जज। बाद जज साहबान ज़रा कंसिडरेट होते हैं, बाद जज साहबान ज़रा आने वाले को भी देखते हैं कि कौन आया है। जैसे मेरे भाई ने बताया कि सुई गैस का एमडी था, वो बड़ा क्या कहना चाहिए ज़बरदस्त किस्म का बंदा था, उसको फारिग किया गया, वो हाई कोर्ट में आया। जस्टिस मामून रशीद शेख साहब ने, जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने, दोनों ने उसको स्टे दे दी। वहाँ ना कोई कंपनी की बात हुई, ना नॉन स्टैट्यूटरी रूल्स की बात हुई, ना कोई और बात हुई। क्यों? अब ये पता नहीं क्यों। इसी तरह एक एसएसपी उसकी ट्रांसफ़र हो गई कोयटा। जब उसकी ट्रांसफ़र कोयटा हुई, वो जस्टिस आयशा मलिक साहबा के पास गया, उन्होंने ना सिर्फ स्टे दिया बल्कि उस पर जजमेंट एक दी। अब ये चीज़ें जो हैं ये हमें फेस करनी पड़ती हैं रोज़ाना। आपको, मुझे, हम सब प्रैक्टिकली चूँकि प्रैक्टिस में हैं, ये हमें फेस करनी पड़ती हैं और इन्हें हमें फेस करना है। अब उसके लिए हमारी बार जो है वो बड़ी मजबूत होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आज तक किसी बार ने इन किस्म के मामलात में कुछ नहीं किया। मसलन अगर जस्टिस एजाजुल हसन के पास या जस्टिस मामून रशीद के पास एक शख्स आरिफ हमीद का केस लेके जाता है तो उसको रिलीफ मिलता है, तो मिस्टर अल्लाह दत्ता का केस लेके एक आम वकील लेके जाता है तो उसको भी वही रिलीफ मिलना चाहिए। ये क्यों नहीं होता? ये बात जो है ये बात को एजिटेट करनी चाहिए। ये अकेला फर्ज करो
किस फोरम पे? नहीं, किस अंदाज से सर? इस अंदाज में ये आपकी बात एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ये जाएं एक पूरा वफद लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिले, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को मिले, उनकी ACE की मीटिंग बुलवाएं, उसमें जाके ये सारी बातें कहें कि ये बातें जो हैं ये एक अनरेस्ट पैदा करती है एमॉन्ग्स लॉयर्स, और लॉयर्स ये कहते हैं कि ये क्या वजह है कि चेहरों को देख के ये कुछ होता है। सर ये करप्शन के जिम्मे में आती है और कोई रेफरेंस भेजा जा सकता है जब के खिलाफ, क्या जी? ऐसे जब के खिलाफ रेफरेंस भेजा जा वो तो फिर देखें जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। सर एक लीजन है, लीजन ये बता दें क्या क्या जी? लीजन लियन लियन, हाँ, लियन के बारे में बेसिक बात ये रखें कि लियन हमेशा एक परमानेंट पोस्ट के अगेंस्ट होगा और रेगुलर एम्प्लॉय के बारे में। मैं एक मिसाल देता हूँ कि मिस्टर ए इज़ एम्प्लॉयड इन ए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। अगर वो मिस्टर ए अगेंस्ट ए परमानेंट पोस्ट और रेगुलर बेसिस पे आया और उसका प्रोबेशन पीरियड जो है वो सेटिस्फैक्टोरली पूरा हो गया तो वो कंफर्म होगा या डीम टू बी कंफर्म। जिस वक्त वो कंफर्म हो गया तो उस डिपार्टमेंट के साथ उसका लियन अटैच हो गया। अब अगर वो किसी और जगह जाता है तो उसका लियन यहीं पे रहेगा। अगर उसको वहाँ पे दूसरे जाने वाले डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है या डिपार्टमेंट ये समझता है कि इसने कुछ मिसकंडक्ट किया है तो डिपार्टमेंट उसके खिलाफ प्रोसीड कर सकता है फाइनल ऑर्डर करने के लिए, फिर उसको रीपेट्रिएशन फिर उसकी। अब एक नया लॉ आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दूसरी जगह जाके अगर परमानेंट पोस्ट के साथ वो अटैच हो गया और उसका लियन वहाँ हो गया तो फिर इधर से लियन खत्म हो गया। अदरवाइज लियन को कोई ख़त्म नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस दूसरी जगह पे कहीं वो परमानेंटली अटैच। सर बहुत बेसिक क्वेश्चन है, शायद पहले ही पूछना चाहिए था। यहाँ पे बेशुमार यंगस्टर्स के तो कम से कम जहन के अंदर होगा कि और हम हाई कोर्ट के वकील हैं, सर्विस ट्राइब्यूनल में जाने से झिझकते हैं। सर्विस ट्राइब्यूनल, अब ये तो हमें मालूम है कि ट्राइब्यूनल बना हुआ है, ये कहाँ पे प्रैक्टिकली कहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे ज़्यादा रिलीफ मिलती है, कम रिलीफ मिलती है, बिकॉज हम तो कोशिश करते सब कुछ उठा के रिट में ले आएँ। तो इसका जनाब का कैसा एक्सपीरियंस है, और ये प्रोविंशियल और फेडरल कहाँ पे बैठते हैं? अच्छा जी, जहाँ तक तो फेडरल का ताल्लुक है वो तो पंजाब बार काउंसिल के बिल्कुल साथ बिल्डिंग है वहाँ पे। और मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पे ये है कि जो इस वक्त बेंच है वो इंतहाई डिसेंट, इंतहाई कॉम्पिटेंट और बहुत ही रिलीफ की, और वकला के साथ उनका सलूक विदाउट डिस्क्रिमिनेशन यानी सबसे अच्छा। उसमें एक सैयद नासिर अली शाह साहब हैं जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर थे, रिटायर्ड हैं, और एक आफाक काजी साहब हैं, वो रिटायर्ड ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं। दोनों बड़े अच्छे डिसेंट आदमी हैं। अच्छा, जहाँ तक पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का ताल्लुक है, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो पुरानी नारकली में अदालत है वो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसमें बैठते हैं। वहाँ चेयरमैन है वो शुएब साहब, शुएब सईद, वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। बाकी मेंबर्स हैं वो भी ऑलमोस्ट अच्छे हैं। सर थोड़ी सी बात ये है कि अक्सर हमारे लीगल केस ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जजेस को भी कोई पता नहीं होता ये केस वहाँ जाना है कहीं करो। उसके लिए वकील को फुल्ली इक्विप्ड होना चाहिए। वकील को तो सर आपका फायदा, ये तो सारे केसेस उधर जैसे मैंने वैसा आपको नहीं पता होता कि वो ये केस उधर जा रहा वो इधर भी जैसे मैंने खुद देखा है कि कई दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ के केसेस में वो लिख देते हैं कि जी सर्विस ट्रिब्यूनल जाओ, वेलफेयर बोर्ड का केस आ गया उसको लिख दिया जी सर्विस ट्रिब्यूनल। होता क्या है, लॉ ऑफिसर उठते हैं, वो उठ के कह देते हैं। अब जो पटिशनर का वकील है वो फुल्ली इक्विप्ड हो, वो जज साहब को कहे कि जनाब मेहरबानी करके मुझे इजाज़त दें कि मैं सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन पढ़ दूँ और फिर सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट को उसमें डेफिनेशन पढ़ूँ कि कौन वहाँ जा सकता है। अगर वो वहाँ जाएगा तो पहले ये साबित करेगा कि मैं सिविल सर्वेंट, तो ये पता सिविल सर्वेंट ही वहाँ कैसे जाए।
अच्छा, इसी तरह यहाँ पे ये हुआ कि पीडा एक्ट के तहत कुछ लोग प्रोसीड हुए। पीडा एक्ट में इटसेल्फ लिखा हुआ है कि कोई भी बंदा अगर एग्रीव्ड होगा अंडर पीडा एक्ट तो वो सर्विस ट्रिब्यूनल जाएगा। अब लोग सर्विस ट्रिब्यूनल गए, अब वहाँ पे आके